नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आम समस्त घरे अगणार माँ वृंदावती पूजा करा जाए। जेतेबेले तुलसी रे मंजरी आसे तेबे आमे ताहार कौन करिबा। अनेक लोक एहाको जानी पारि नथांती। जेतेबेले तुलसी रे मंजरी आसे तेबे ईश्वर आमको किछि संकेत देइथांती एवं जेतेबेले तुलसी रे मंजरी आसे तेबे आपणको एही उपायटी करिबा उचित। किछि जगारे आपण माने देखिथिबे तुलसी रे मंजरी आसी जिबा परे सी सेमिति भरी होई रही थाए, तार सेवा केही भी करि नथांती। दर्शक बंधु चलंतु मु आपण मानंकु कहिबी आपणक घरे तुलसी रे मंजरी आसिले आपण माने कौन करिबे। एहार गुप्त उपाय आपणकर जीवन को बदलाई देब। प्रत्येक देवादेवींकर पूजा कार्य रे तुलसी निश्चय लगी थाए एवं ता सहित भगवान विष्णुंकर अत्यंत प्रिय होई थाए एही तुलसी। बिना तुलसी पत्र रे भगवानंकर पूजा करा जाई न थाए। जेतेबेले तुलसी रे मंजरी आसी जाए सेतेबेले आपण माने ताकू कौन करिबे। आपण माने ताकू काहाकू देबे, केउ बार रे देबे एवं केउ समय रे देबे, जहाँकि एपरी करिबा द्वारा आपणक भाग्य रे उन्नति आसी जिवो एवं आपणक घरे सुख समृद्धि वृद्धि पाइब। तेबे चलंतु आज मु आपण मानंकु एही वीडियो माध्यम रे कहिबी। दर्शक बंधु एहा पूर्वरु मु आपण मानंकु अनुरोध करिबी, जदि आपण माने ए पर्यंत वीडियो को लाइक करनाहांती गोटिए लाइक कर दियंतु एवं जेउ माने मो चैनल ले नुआ अछंती दयाकरी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु आम समस्तंक घरे वृंदावती पूजा करा जाए। आपण माने जानिछंती कि जे वृंदावती को आपण आपणक घरे रखी पूजा करुछंती तांकर पत्र तोलिबा ठीक ना भूल। कुहा जाए जे गछ को आपण पूजा करुछंती सेही गछरु पत्र केबे भी तोलिबा उचित नुहे। आपण माने अन्य कौनसी गछ लगाइबे एवं सेथिरु पत्र आनी भगवानंको पूजार्चना करिबे। जेतेबेले भी आपण वृंदावतींकर पूजा करुछंती निज घरर सुख समृद्धि पाई प्रार्थना करंतु। एही कलिजुगरे माँ हेउछंती साक्षात देवी प्रतिमा। से ही केवल आम घरर उन्नति कराई थांती। तेणु आपण माने मांकर पूजा समय रे एही उपायटी को निश्चय करंतु। संध्या समय रे गोटिए घियर दीप मांक पाखरे प्रज्वलन करंतु। किछि लोक एमिति भी अछंती जेउ माने वृंदावतींक निकटरे गोटिए भी दीप प्रज्वलन करंती नाही, केवल धूप को बुलाई आनी थांती। दर्शक बंधु एबे कथा हेउची जेतेबेले आपणकर तुलसी गछरे मंजरी आसी जिवो आपण माने देखिबे जे एहा सबु बेले आसीबो नाही, किंतु हठात करी चली आसी थाए। जेतेबेले भी आपण देखुचंती तुलसी रे मंजरी आसुची तेबे आपण जल्दी ही सेही तुलसी मंजरी को सेही गछरु काढ़ी दियंतु। आपण माने एही मंजरी को गोटिए लाल कपड़ा रे बांधी करी गुरुवार दिन निजर ट्रेजरी रे रखी पारंती किंबा नारायण को समर्पण करी पारंती। आपण माने नारायणकर जे कोनसी रूप को राम कृष्ण एमानंको मध्य अर्पण करि परिबे। तुलसी मंजरीर आउ गोटिए उपाय जानी रखंतु। आपण देखिबे तुलसी गछरे जेतेबेले मंजरी सबुठारु बड़ होई जिवो तेबे आपण माने ताहाकु बाहर करि आनिबे। अधिक बड़ हेबा पर्यंत तुलसी गछरे मंजरी को रखिबा पई देबे नाही। एहा द्वारा मां को अधिक कष्ट होई थाए एवं से आपणक परिवार उपरे रुष्ट होई थांती। आउ गोटिए कथा दर्शक बंधु आपण माने केबे हेले भी धूपकाठी को तुलसी चौरा मूलरे पोती करी रखंतु नाही। एहाकु आपण माने टिकिया अलगा करी पोतीबा को चेष्टा करंतु, जेपरी धूपकाठीर धुआं एवं दीप माँ वृंदावती को कष्ट न देव। अनेक लोक एमिति भी अछंती जेउ माने धूप किंबा दीप देवा समय रे सेमानंकर ध्यान रहे नाही, जेउ कारणरू सेही दीपर धास द्वारा वृंदावतींकर पत्र झाउली जाई थाए। जेउ माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती अधिक मात्रा रे शेयर करंतु एवं आपण माने भी पूजा करिबा समय रे एथि प्रति ध्यान दियंतु, नचेत मां को कष्ट होई थाए।
ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ନାନ କରାଇ ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଲାଲ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତା ସହିତ କିଛି ଭୋଗ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। କୁହାଯାଇଥାଏ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପ। ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ର ତୋଳିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ଅନୁମତି ନିଆଯାଏ କିମ୍ବା ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା ସକାଳ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିବେ ସେହି ମାଟିକୁ ତିଲକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମଥାରେ ଲଗାଇବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଗଛରୁ କେବେ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଛିଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ କିମ୍ବା ତୁଳସୀର ଜଟା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀ ଜଟାକୁ କେହି ବି ବାହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ସେହିପରି ଗଛରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର ଅବନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବା ପରେ ବି ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କେତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ପୂଜାପାଠ କରିବା ପରେ ବି ଯଦି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ସେବା ଆପଣମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ବି ଆପଣ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଗଛଟି ଯେତେ ଛୋଟ ହେବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କେବେ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ତୁଳସୀ ଗଛଟି ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ତୁଳସୀ ଗଛ କହିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦଶା କି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ତୁଳସୀ ଗଛ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛଟି ହରାଭରା ରହିବ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଝଡ଼ିଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀର ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାକୁ କେବେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଗୁନ୍ଥିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେହି ମଞ୍ଜରୀକୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅତିରୁ ଅତି ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ମଞ୍ଜରୀକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ଛିଡ଼ାଇ ଆଣିବେ। ସେହି ମଞ୍ଜରୀକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ କରି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ସ୍ତୁତି ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କହି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛର ମଞ୍ଜରୀକୁ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ।
ତାପରେ ତାକୁ ନିଜର ପର୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ଏହାକି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହାକୁ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଗୋଟିଏ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।